काल में रही भोगत खेदा जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खाने ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की गानी भाग्य जगा आदि का मिले सदगुरु आए राधा स्वामी धाम का वही वेद जनाए ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकाने बिना संत पावे नहीं सुत शब्द निशानी राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाए मेरा अनुराग जगाय के घर पहुँचू भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया घाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन संतन आई तरप उठे बेकल रहो रस पिया घर जाए दर्शन रस नित नित लहो गहे मन थिरताई सुरत चरे आकाश में करे शब्द विलासा धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा यह आश्वा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बर कागरो खुलाय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा अतल हो नित राधा स्वामी तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागो दाना प्रेम धार बर खा करो खुलाय अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी सुकर करूँगा अतल हो नित राधा स्वामी सुकर करूँगा अतल हो नित राधा स्वामी बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार साधु संग मई देव नित परम गुरु दाता कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार राधा स्वामी परम पितो मैं तुम्हें सदा आधार बार बार बोल जाओ तन मन मार चरण पर काम कले मैं गाऊं नर करी जस कृपा करो धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी नित्य करो तुम सेवो अचल भक्ति मोहिदा प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन करो अब राखो नित साथ दीन दयाल की मानिधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अब गुनहार मैं प्रभु राखो मेरे लाज तुम दारे अब मैं बरा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा अब करो दया पर तक सो तुम दारे अति विलंब क्यों दया करो मेरी सैया दो प्रेम की दान दुख सुख कुछ में भी नहीं छूटे समायोद बात दया करो मेरे सैया दो प्रेम की दान दुख सुख कुछ में भी नहीं छूटे समायोद बात बार बार कर दूर कर सब नहीं करो पुकार साधु संग में नितो परम गुरु दातार साधु संग में नितो परम पिता दाता गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण गुरुव्याप्तं प्रलक्तं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नागुरुडाधिकं तत्त्वं नागुरुडाधिकं तप तत्त्वज्ञानस्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु जगद्गुरु मदात्मा सर्वधात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुराधिरणधीशं गुरुपरं दैवतम् गुरुपरस्तरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुक्तिं नन्दातीतं गुणसदृशं दत्तं स्वादेवम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वभूति स्वक्षीभूतं भवातीतं श्रीगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि सद्गुरुं त्वं नमामि। এখন নামের সময় হইল। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। এখন পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করবেন উদয়পুর গোমতী জেলা থেকে পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতিনিধি শ্রদ্ধেয় শিবাজী দত্ত। আমি শ্রদ্ধেয় শিবাজী দত্ত দাদাকে অনুরোধ করছি আপনি পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করুন। জয় গুরু। শুনতে পাওয়া যাচ্ছে? আজ্ঞে, হ্যাঁ। পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের শ্রীহস্ত লিখিত পূর্ণ গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে কিছুটা অংশ পাঠ করছে। ধর্মকে জানা মানে বিষয়ের মূল কারণকে জানা, আর তাই জানাই জ্ঞান। ওই মূলের দিকে অনুরক্তি ভক্তি, আর ভক্তির তারতম্য অনুসারে জ্ঞানেরও তারতম্য হয়। যতটুকু অনুরক্তিতে যতটুকু জানা যায়, ভক্তি আর জ্ঞানও ততটুকু হয়। তুমি বিষয়ে যতটুকু আসক্ত হও, বিষয় সম্বন্ধে তোমার জ্ঞানও ততটুকু হয়। জীবনের উদ্দেশ্য ভাবকে একদম তাড়িয়ে দেওয়া, আর তা কেবল কারণকে জানলেই হতে পারে। অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না। কিসে অভাব যায় আর তা কেমন করে, এই চিন্তাতেই পরিশেষে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা আসে।
যার উপর বিষয়ের অস্তিত্ব, তাই ধর্ম। যতক্ষণ তা জানা যায় নাই, ততক্ষণে বিষয়কে ঠিক ঠিক জানা হয় নাই। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন ভজন সঙ্গীতের পালা। সর্বপ্রথম ভজন সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন শ্রদ্ধেয়া মা কুমারী নিহারিকা নাথ, সুদূর পশ্চিমবঙ্গ থেকে। আমি নিহারিকা নাথ মাকে অনুরোধ করছি, আপনি পরমদয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, সকলকে জয় গুরু। আমার জয় গুরু। আগে পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের চরণে কোটি কোটি প্রণাম। দাদা শোনা যাচ্ছে তো? একবার বলবেন। আগে মা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি শুরু করলাম তো। প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছো তুমি প্রভু ত্রিতাম্বরেতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই। তোমারে প্রণাম জানাই, তোমারে প্রণাম জানাই। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে। কাতর জীবনে দুঃখ বেদনে ভরা ছিল হিয়া যে ব্যথার বেদনে। আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, আসিলে তুমি হে মোর স্বামী, নাই আর শোক তাপ নাই, ওগো নাই আর শোক তাপ নাই। তোমারে প্রণাম জানাই, তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিত বিনয় তব পথ বাহিয়া। তোমারে লোভিয়া তোমারে সরিয়া কৃতিত বিনয় তব পথ বাহিয়া। তব হাত খানি আছে গো জানি, তব হাত খানি আছে গো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ওগো ধরিয়া রাখিতে সদাই। তোমারে প্রণাম জানাই, তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতে আজি ধ্বনিছে ভুবনে। তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমরণ গীতে আজি ধ্বনিছে ভুবনে। স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে, স্বস্তি মুখর প্রাণে তোমারি দয়ার দানে। বর্ধন পথ মোরা পাই, ওগো বর্ধন পথ মোরা পাই। তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। সুনিষ্ঠ নন্দনায় তব বন্দনায় অনুভূতি আমি
নাই, সুনিষ্ঠ নন্দনাথ তব বন্দনাথ, অনুভূতি আবেগে শ্রী চরণ রাঙাই। নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ, আনন্দ হরিল ক্লেশ, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ, আনন্দ হরিল ক্লেশ, ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, ভরিল পরাণ প্রভু প্রণাম জানাই। তোমারে প্রণাম জানাই প্রেম, তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছো তুমি প্রভু ত্রিতাম্বরেতে, নাই নাই আর ভয় নাই, ওগো নাই নাই আর ভয় নাই। তোমারে প্রণাম জানাই প্রেম, তোমারে প্রণাম জানাই প্রেম, তোমারে প্রণাম জানাই। জয় গুরু, জয় গুরু। জয় গুরু। নিহারিকা মা, খুব অপূর্ব জয় গুরু দাদা। একটি ভজন সঙ্গীত আপনি পরিবেশন করলেন। সত্যি আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আপনার কণ্ঠে সেই পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভজন সঙ্গীতটি শুনছিলাম। আমি পরমপিতার রাতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু। আমি এই নিহারিকা মার কথা বলছি। আমরা সবাই জানি আগরতলার শ্রদ্ধেয় ঠাকুর সভাপতি ঋত্বিক নিত্যানন্দ জেঠুর নাতনি। আর এই নিহারিকা এখন যে চলছে জি বাংলা সারেগামাপার, ও করছে, অংশগ্রহণ করেছে। ঠাকুরের রাতুল চরণে আমাদের সবার প্রার্থনা ও যেন আরো জয়ী হতে পারে, ঠাকুরকে নিয়ে যেন মন মাতানো ওইরকম গান পরিবেশন করতে পারে, সব দিকে যেন সাকসেসফুল হতে পারে। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু দাদা। আগে আমরা প্রত্যেকে শ্রদ্ধেয় নিহারিকা মার জন্য পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে প্রার্থনা করি, উনি যেন ওনার জীবনে অনেক অনেক বড় হতে পারেন। জয় গুরু। এখন পরবর্তী ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করবেন পুরী ঠাকুরবাড়ি থেকে শ্রদ্ধেয় সুরত রঞ্জন সাহু। আমি শ্রদ্ধেয় সুরত রঞ্জন সাহু দাদাকে অনুরোধ করছি, আপনি ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় গুরু দাদা। আগে জয় শোনা গুরু। যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর, শুভ্র কোলে বড় ধারি হে, পতিত পাবন পরমেশ্বর, ত্রিলোক পালি অবতারি হে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর, শুভ্র করে বড় ধারি হে, পতিত পাবন পরমেশ্বর, ত্রিলোক পালে অবতারি হে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর, শুভ্র করে বড় ধারি হে। ক্ষমা করে তুমি শত অপরাধ, ঘুচালে মোদের
শত পরমাদ ক্ষমা করে তুমি শত অপরাধ ঘুচালে মোদের যত পরমাদ দয়া করে ঠাই দিলে শ্রী চরণে দয়া করে ঠাই দিলে শ্রী চরণে প্রাণেশ রক্ষাকারী হে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর শুভ্র কলে বড় ধারি হে লেদ ভরায় মাটির ধরায় নামিয়া আসিলে আপনি লেদ ভরায় মাটির ধরায় নামিয়া আসিলে আপনি জীবনের পথ দেখায় শিখালে জীবনের পথ দেখায় শিখালে স্মৃতি সাথে আচরণ স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর শুভ্র কলে বড় ধারি হে দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা স্বস্তি পুলকে দশ দিক ভরে নবীন আলোকে শিহরিত ধরা স্বস্তি পুলকে সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ সদা জাগ্রত ভক্ত বৃন্দ তব বন্দনা করি হে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর শুভ্র কলে বড় ধারি হে পতিত পাবন পরমেশ্বর ত্রিলোক পালি অবতারি হে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দিব্য মনোহর শুভ্র কলে বড় ধারি হে শুভ্র কলে বড় ধারি হে শুভ্র কলে বড় ধারি হে জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় সুরত রঞ্জন সাহু দাদা, খুব অপূর্ব একটি ভজন আপনি পরিবেশন করলেন। খুব সুন্দর অপূর্ব একটি ভজন। আমি পরমপিতার শ্রীচরণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। এখন পরবর্তী ভজন সঙ্গীতটি পরিবেশন করবেন আগরতলা যোগেন্দ্রনগর থেকে শ্রদ্ধেয়া মা জেসমিনা দাস। আমি শ্রদ্ধেয়া মা জেসমিনা দাসকে অনুরোধ করছি আপনি পরবর্তী ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় গুরু। হ্যালো। আগে মা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পরমারাধ্যা জগৎজননী শ্রী শ্রী বড়মা শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। শ্রী শ্রী বরদা শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। আচার্য দেব শ্রী শ্রী দাদা শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। পূজ্যপাদ শ্রী বাবাদা শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম। অনলাইন সবাইকে আমার দাদা ও মায়েদের বাচ্চাদের সবাইকে আমার শুভ বিজয়ার আনন্দিত জয়গুরু রইল।
জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে রাস দারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর অপুরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর বৈশিষ্ট্য পালি জীবধারী শুভদ সুন্দর অপুরায়মান কল্যাণ জ্যোতি দিব্য মনোহর প্রীতি পোষণ ধৃতি ধারক লোকত্রাতা হে চিরোজ্জ্বল সুগম্ভীর বিশ্বপিতা হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে রাস দারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে পরম প্রেমময় প্রভু পরমেশ্বর জীব জগত ধারক প্রাণেশ্বর চিরত্রাতা মুক্তিদাতা যোগী যোগেশ্বর আত্মমগুণ মঙ্গলময় সমদর্শী হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ
সদন করুণা ঘন সর্বব্যাপী আদি কারণ পরিত্রাতা প্রাণপালি সত্তা সদন নাম স্বরূপ পরম পিতা পরম দাতা হে অযুত প্রণতি পদ প্রান্তে জগদীশ হে জগন্নাথ স্বামী পুরুষোত্তম ঈশ্বর সরাট বিরাট নাথ বিভু হে ত্রাস তারুণ নব ঘন পরমানন্দ পতিত পাবন পালক প্রভু জ্যোতির্ময় প্রকট ব্রহ্ম হে জয় গুরু। জয় গুরু মা, জয় গুরু। খুব মনোমুগ্ধকর একটি ভজন পরিবেশন করলেন আপনি। সত্যি খুব ভাবমুখর হয়ে উঠেছিল সেই সৎসঙ্গের পরিবেশ। আমি পরম দয়ালের রাতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি। জয় গুরু। এখন আমরা ইষ্ট প্রসঙ্গে চলে যাব। সর্বপ্রথম আজকের এই সৎসঙ্গে ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আগরতলা থেকে আমাদের শ্রদ্ধেয় গুরু ভ্রাতা নির্মল অধিকারী। আমি শ্রদ্ধেয় নির্মল অধিকারী দাদাকে অনুরোধ করছি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু, শোনা যাচ্ছে তো? আগে 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 দাদা শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, জয় গুরু। সবাইকে জয় গুরু। প্রথমেই পরম পিতা পরম দয়ালের শ্রীচরণে আমি শতকোটি প্রণাম জানাই। জগৎজননী শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা, পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা, পঞ্চম পুরুষ শ্রী শ্রী অবিন দাদা এবং আশ্রমস্থ সকল পূজনীয়গণ সকলের শ্রীচরণে শতকোটি প্রণাম জানাই। অধ্যকার অনলাইন সৎসঙ্গের শ্রদ্ধেয় পুরোহিত, শ্রদ্ধেয় ঋত্বিক মণ্ডলী, শ্রদ্ধেয় কর্মী দাদাগণ, শ্রদ্ধেয় সঞ্চালক, উপস্থিত দাদু মায়েরা, ছোট ছোট ভাই বোনেরা, আজ শুভ বিজয়া দশমী। সবাইকে আমি আমার আনন্দিত জয়গুরু জানাচ্ছি। দুর্গাপূজার আজ শেষ দিন। আমাদের দাদা মোবাইলটা সোজা করে নিন, দাদা মোবাইলটা সোজা করে নিন। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা, এখন দেখা যাচ্ছে। আমাদের আনন্দ আজ অতিমারির কারণে কিছুটা ফিকে হলো। আমাদের অন্তর্জগতে ভাব জগতে আমরা সদা সজীব, সদা আনন্দময়। উৎসব মরশুম, এই উৎসব মরশুমে আমাদের শক্তি আহরণের বিশেষ সুযোগের একটা সময় আসে। আনুষ্ঠানিক পূজা পদ্ধতি সম্পর্কে শ্রী শ্রী ঠাকুর সবসময় আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে একবার এ সম্পর্কে বলা হয়েছিল। শ্রী শ্রী ঠাকুর তার উত্তরে বললেন, ইষ্টভৃতি করলে যেসব মানসিক বিন্যাস হয়, মস্তিষ্কের বিশেষ প্রবণতা সৃষ্টি হয়, শক্তি সঞ্চিত হয়, ভাব ঠিক রেখে ধর্মানুষ্ঠান পূজা প্রভৃতি করলেও ওই রকম ফল হতে থাকে। অনুষ্ঠান মানে অনুষ্ঠান, সম্বর্ধনা, অনুপ থাকা, সম্বর্ধনী অনুবর্তিতা। আমাদের পূজাগুলি যে কত বৈজ্ঞানিক এবং সঙ্গে সঙ্গে শুভ ভাব উদ্বোধনী তা বলে শেষ করা যায় না। সব বৈচিত্র্য আমাদের পূজা পদ্ধতিতে ঐক্যের সমন্বয় লাভ করে। তার ভিতর দিয়ে মহামানবগণও যা মহৎ কিছু পূজার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে দিয়ে দেন এবং এই পূজার মধ্য দিয়ে সবটা জিনিস কেন্দ্রিত হয়ে সার্থকতা লাভ করে। সদ্গুরুতে বৈচিত্র্যের মধ্যে এই যে ঐক্য বাস্তবে
এটা ডেমনস্ট্রেট করা যায়। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমি যেটা বলছিলাম তাই বলছিলাম যে সঠিকভাবে এই পূজা বিধি যদি আমরা যদি পালন করতে পারি, যদি আমরা অনুষ্ঠান করতে পারি, তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি। সৎসঙ্গ আশ্রম দেওঘরেও আমাদের এই পূজা পরম্পরাগতভাবে হতো। আমাদের জন্য এক শিক্ষা, সামাজিক জীব হিসাবে একটা শিক্ষা আমাদের কাছে, এটা স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে থাকে। তবে একটা কথা বলতে হয়, আমি যখন শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথা বলছিলাম তখন বলা হয়েছিল যে ভাব ঠিক রাখা খুব কঠিন। সৎসঙ্গে না আসলে এবং সৎসঙ্গের এই আনন্দ, সৎসঙ্গের ভাবধারায়, শ্রী শ্রী ঠাকুরের ভাবধারায় যদি আমরা স্নাত না হই, সংস্কৃত না হই, তাহলে এই ভাবধারাটা আসা আমাদের পক্ষে খুব সমস্যা হয়। আমরা দেখি, আমাদের দুঃখ হয় তখন যখন আমরা দেখি যে নৈবেদ্য সহকারে পূজা হচ্ছে, কিন্তু পূজায় যে ঘি ব্যবহৃত হচ্ছে সেই ঘি এবং আমাদের আহার্যের জন্য আমরা যে ঘি ব্যবহার করি তার কোয়ালিটির দিক দিয়ে সম্পূর্ণ ডিফারেন্ট। যদি বাচ্চা বাড়ার জন্য এই পূজা হয়, সেই বাচ্চা বাড়ার পূজা কিন্তু ধর্ম। সুতরাং একই রকম কোয়ালিটির যদি সবকিছু আমরা যদি এই মাকে যদি আমরা উৎসর্গ না করি, তাহলে বিইং এবং বিকামিং এর যে বাঁচা বাড়ার জন্য যে উৎসব, যে ধর্মবোধ জাগানোর জন্য যে চেষ্টা, সেই চেষ্টা আসা সম্ভব হয় না, সম্ভব হচ্ছে না। এবং সেই জন্যই আমাদের এই সৎসঙ্গে আসা, সৎসঙ্গে এতটা আনন্দ আমাদের উপভোগ করা। আমি এ প্রসঙ্গে আরেকটি কথায় আসি। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে বলা হয়েছিল অনেকেই শাস্ত্র বিশ্বাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন আমাদেরকে বললেন সরে যাওয়া মানে সংহতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে একজন ভক্ত আবারও বললেন, বুঝতে পারি না যুগ ধর্মে এই সব এসে পড়েছে কিনা। শ্রী শ্রী ঠাকুর তখন খুব কনফিডেন্টলি বললেন, যুগ ধর্ম যাই হোক, সত্তা ধর্ম আছে কিনা, সে যুগই হোক, বাঁচতে চাই কিনা, বাড়তে চাই কিনা, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেকে পরিবার পরিজন নিয়ে দুটো খেয়ে পড়ে স্বচ্ছন্দে বাস করতে চাই কিনা, নির্বিঘ্নে শান্তিতে বেড়াতে চাই কিনা, সৎ সচ্চিদানন্দময় যেমন তেমনি অসৎ নিরোধী, সত্তাকে পোষণ করে যা তাই ধর্ম। এই ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রী শ্রী ঠাকুর নতুন এক ধর্মের বিন্যাস দিলেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, অন্যে বাঁচায় নিজে থাকে, ধর্ম বলে জানিস তাকে। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, বাঁচা বাড়ার মর্ম যা, ঠিকই জানিস ধর্মতা। শ্রী শ্রী ঠাকুর মৃত্যুকে অবলুপ্তি পথ দেখালেন। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, মহামৃষ্য মহাজয়ী সক্ষতে চেত্ত মৃত্যু বলয়, বললেন মরুণা মেরুণা ভারত মৃত্যুকে অবলুপ্ত করো। এই ধর্মের এক নতুন শাখায় আমরা সৎসঙ্গে আমরা বড় হচ্ছি, আনন্দ নেওয়ার চেষ্টা করছি। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে একবার তার যে পূর্ব আচার্য, সে পূর্বাচার্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, রাম কৃষ্ণ যিশু রসুল সবাই আমার পূর্বাচার্য। তা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে তখন ভক্ত বললেন যে রায়ত তাহলে কেন হচ্ছে, সবাই যদি পূর্বাচার্য হয়, সেই যে আমাদের বিভিন্ন মতাবলম্বী তাদের মধ্যে কেন এই এতটুকু সমস্যা। শ্রী ঠাকুর তখন আমাদেরকে বললেন, তার উত্তরটা আমাদেরকে ভাবিয়েছে। শ্রী ঠাকুর বললেন, অজ্ঞতা বুঝি না, প্রফেট অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষদের কোনো দোষ নয়, দোষ প্রপাগেটর যারা প্রচারক। আমরা খুব ভাগ্যবান যে আমাদের এখন আর ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। এর রেস্টে নিয়ে আমি বলি, আচার্য পরম্পরায় আজকে আমরা সৎসঙ্গে আছি। শ্রী শ্রী ঠাকুরের যে ভাবাদর্শ, সেই ভাবাদর্শ অনুসরণ করছি, অনুশীলন করছি। আজকের যে প্রচারকদের, তাদের সঠিক দিশা দেখানোর জন্য, তাদের অবস্থান, তাদের দিক নির্ণয়ক, দিক নির্দেশক এবং নিয়ন্ত্রক হিসাবে আচার্য পুরুষ আছেন। আমাদের বর্তমান সৎসঙ্গের আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা, আমাদের বাবাই দাদা, আমাদের পঞ্চম পুরুষ অবিন দাদা আমাদেরকে সঠিক পথ দেখাচ্ছেন। সেই সঠিক চলনায় যদি আমরা চলতে পারি, তাহলে দেখে যে রায়ত কোনো দুষ্ট কোনো মতির কোনো ক্রিয়াকলাপ, কোনো হিংসা, কোনো গার্হস্থ হিংসা সেখানে আসতেই পারে না। এই হলো সৎসঙ্গ, এই হলো আনন্দ। এই সৎসঙ্গে আমরা মানে আমাদের জীবন যাপন করছি। আজকের যুগে শ্রী শ্রী ঠাকুর কে অনুধাবন করতে গেলে তার যে পঞ্চনীতি, সেই পঞ্চনীতি কাটায় কাটায় পালন করতে হয়। শ্রী শ্রী ঠাকুর আমাদের মধ্যে পঞ্চনীতি, 5টা ব্যক্তিগত, একদম সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কর্ম আমাদের মধ্যে রাখলেন। যজন, যাজন, ইষ্টবৃত্তি, স্বস্তিনী ও সদাচার। আমরা দেখি এই যে কোভিড-19 পরিস্থিতি একটা খুব
বাজে একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলছিলাম। আমাদের আচার্য আমাদেরকে আশা জাগিয়েছেন আমরা খুব শীঘ্রই এই পরিস্থিতি থেকে আমরা আমাদের যে সমস্যা সেই সমস্যার সমাধান হবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বিপর্যয়ে আমাদের এই যে বিশ্ব সংসারের যারা পরিচালক, যারা চিকিৎসক, সকলে মিলে আমাদের এই যে সদাচার পালন এবং স্বাস্থ্যসম্মত আহারকে কুর্নিশ জানাতে বাধ্য হচ্ছে। এটা উপলব্ধির স্তরে আসছে। আমরা সেই ধারায়, সেই সৎসঙ্গের ধারাকে আমরা বহন করে চলছি। এখানে আমি একটা ব্যক্তিগত আনন্দ অনুভূতি আমি বলেছিলাম যজন যাজন ইষ্টবৃত্তি। সঠিকভাবে ইষ্টবৃত্তি করে, সেই ইষ্টবৃত্তি মানে একটা আমাদের একটা অভ্যাস যুগ। সেই অভ্যাস যুগ যদি আমরা নিজের জীবনে, নিজের কর্মক্ষেত্রে যদি আমরা মানে মেনটেন করতে পারি, কি হয়। আমার কাছে একটা ছোট্ট উদাহরণ আছে। আমি একটা ছোট্ট চাকরি করি। আমি কিছুদিন আগেও ত্রিপুরা টি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলাম। আমি ইষ্টবৃত্তি যেভাবে মন প্রাণ সমর্পণ করে একটা জিনিসই আমি করি, ইষ্টবৃত্তি, সেটাকে মন প্রাণ দিয়ে আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের কাছে মানে দেওয়ার চেষ্টা করি, তার ভরণ পোষণের ক্ষুদ্র দায়িত্ব নেওয়ার চেষ্টা করি। আমি ঠিক সেইভাবে রৌদ্র বৃষ্টি সময়াভাব সবটাকে বশ করে আমি প্রত্যেক দিন চা বাগান এবং ফ্যাক্টরি আমি ভিজিট করতাম, এবং প্রত্যেক দিন ছুটির দিন হলেও সেই ছুটির দিনও সেখানে আমি চা পাতাগুলির সত্তা বৃদ্ধিকে আমি দেখতাম। সত্তার কোনো ছুটি নেই, কিন্তু শ্রী শ্রী ঠাকুর যেটা বলেছেন যে বৃদ্ধি, সেই বৃদ্ধির সেই নিয়মে ছুটি আসার কোনো উপায় নেই। এটা নিয়মিত এবং এটা প্রাকৃতিক। আমি দেখলাম এইভাবে প্রত্যেক দিন আমি নার্সিং করাতে আমার যে সংস্থা আছে, সেই সংস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ করার ফলে যে তার যে আয়, অর্থনৈতিক যে আয় দ্বিগুণ হয়ে গেল, ডাবল টাকা আসতে থাকলো। আমাদের যে কোষাগারে এর আগে যে টাকা আসতো তার থেকে অনেক বেশি টাকা আসলো, আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো। আমি আমার জীবন দিয়ে আমি দেখলাম ইষ্টবৃত্তির একটা পরোক্ষ ফল আমি পেলাম। আমি ওইখানে এখন নেই, কিন্তু আমি তাদেরকে হাত জোর করে বলে এসেছি যে এই যে কায়দা, এই কায়দা যাতে ওনারা পালন করেন। ওনারা পালন করছেন এবং দেখা যাচ্ছে একটা স্থিতাবস্থা আসছে। ইষ্টবৃত্তি আমাদেরকে সেই মন্ত্র শিখায়, অভ্যাস যোগ শিখায়, প্রত্যেক দিন একটা কাজের মধ্যে থাকা, নিরন্তর একটা কাজের সাধনায় থাকা। এই সাধনায় আমাদের উন্নতি হয়। শ্রী ঠাকুরের যুগধর্ম মূলত তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে: দীক্ষা, শিক্ষা এবং বিবাহ। দীক্ষা নিতেই হয়। শ্রী ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হতে গেলে, মুক্ত হতে গেলে, মুক্ত জীবন পেতে গেলে আমাদের দীক্ষা নিতে হয়। এবং শ্রী ঠাকুর বললেন যুক্ত জীবন সুক্ত জীবনকে জাগিয়ে তোলে। শ্রী ঠাকুরের এই দীক্ষার পর আমাদের শিক্ষা জগৎ, আমাদের অনুভূতির জগতে নাড়া করে আমরা একটা মহানাম পাই। নাম যখন আমরা ধ্যান করি, নাম করি, তখন দেখা যায় আমাদের হৃদয়ে আর নতুন ভাব আসে, নতুন চেতনা আসে। এবং এই যে শিক্ষা, এই শিক্ষা শ্রী ঠাকুর দু ধরনের বললেন। একটা বললেন লিটারেশন, একটা বললেন এডুকেশন। লিটারেশন মানে একটা সাধারণভাবে পড়াশোনা করা, এবং ক্ষুদ্র পড়াশোনা করে বেকার সমস্যা অথবা বেকার লাইফ থেকে একটা অর্থনীতির কোনো কিছু, একটা চাকরি বাকরি করা, কিছু করা, এটার জন্য আমরা যা যা করি তাহলে লিটারেশন। আর শ্রী ঠাকুরের কাছে এসে আমরা এডুকেশনের প্রকৃত অর্থ বুঝলাম। এডুকেশন মানে মেন মেকিং ইন্ডাস্ট্রিতে সৎসঙ্গে যুক্ত হয়ে সেখানে চরিত্র গঠন করা। এই সৎসঙ্গ হলো চরিত্র গঠন আন্দোলনের একটা পথ। একটা শ্রী ঠাকুর হলেন এই পথের পথিকৃৎ। উনি আমাদেরকে এই পথ আমাদেরকে দেখালেন। ক্যারেক্টার বিল্ডিং ইজ দ্য মেইন রিফরমেশন। আমাদের জীবনের চরিত্রটা যদি আর ফাইনেস্ট ফর্মে আমার জীবনে যদি অনুভূতি না নিয়ে আসে, ভাব না নিয়ে আসে, চেতনা না নিয়ে আসে, যদি শিক্ষা, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষার যারা পরিচালক মন্ডলী আছেন, যারা এই শিক্ষাকে যারা বিভিন্ন রকম ভাবে পরিচালনা করেন, তাদের মনে যদি এই ভাব না আসে, তাহলে এই আমাদের এই শিক্ষার পরিবর্তনটা আসা সম্ভব নয়। এবং এই পরিবর্তন আসা আমাদের এই জীবনে অতীব জরুরি। আজকে কোভিড-19 যুগে আমরা দেখি এমন অনেক কিছু আমরা আগে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু সদাচার পালনে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জিনিসগুলি শ্রী ঠাকুর যা যা বলেছিলেন আমরা কাটা ব্যবহার মানে পরিপালন করার জন্য আমরা মানে খুব শশব্যস্ত। যারা শ্রী ঠাকুরকে এনি ফর্ম ভালোবাসেন ওনারা সদাচারী হচ্ছেন। শ্রী ঠাকুরের এই যে
ভাব, সেই ভাব আমরা আজ 79-80 বছর পর শ্রী ঠাকুরের স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র বই দেওয়া হয়েছিল 1941 সনে, সেই বই প্রকাশিত হয়েছিল। আজকে দেখা যায় যে প্রতিটা লোক এই সদাচার মেনে চলছে। আজকের এই যুগে দীক্ষা, শিক্ষা, বিবাহের একটা বিপর্যয় আসছে। বিবাহের মধ্যে যে বিবাহের নীতি, সেই নীতির মধ্যে দেখা যাচ্ছে বিপর্যয় থাকাতে রক্তের বিপর্যয়, বিবাহের বিপর্যয়, প্রজননের বিপর্যয় আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে। দেবে শিশু আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হওয়ার একটা সম্ভাবনা ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। আবার আরেকদিকে সৎসঙ্গের এই যে বর্ণাশ্রম মেনে এই অনুলোম এবং প্রতিলোম, অনুলোমকে গ্রহণ, প্রতিলোমকে বর্জন করে যে ধারা, সেই ধারায় দাম্পত্য জীবন দেখা যাচ্ছে দেবশিশু পাওয়ার আশা তাদের মধ্যে জেগে উঠছে। একদিন দেখা যাবে হয়তো শ্রী শ্রী ঠাকুর এই যে রিভাইভড ম্যারেজ সিস্টেম চেয়েছিলেন, সেই সিস্টেমে আমরা সবাই উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করব। ইউজেনিক্স তত্ত্ব সেই জন্যই খুব ভালোভাবে সকলের মনে, যারা এখনো অবিবাহিত আছেন, যারা বিয়ে করেছেন, যারা শ্রী শ্রী ঠাকুরকে ধরে চলার চেষ্টা করেছেন, এই ইউজেনিক্স তত্ত্ব তাদের বোঝা উচিত। এটা বিশাল একটা তত্ত্ব। এই তত্ত্ব নিয়ে যারা এই ভালো বুঝেন তাদের এই সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। প্রতিলোম বর্জন, অনুলোম গ্রহণ করলে দেখা যাবে আমরা রক্তের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবো। যে কোনো ধরনের বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার সুযোগ আছে, প্রশাসন সেই ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু রক্তের বিপর্যয়, এই রক্তের বিপর্যয় থেকে মুক্ত হতে গেলে প্রজন্মের পর প্রজন্ম শুদ্ধিকরণ প্রয়োজন। সেই জন্য প্রচুর সময় প্রয়োজন। শ্রী শ্রী ঠাকুর সেই জন্য আমাদেরকে সতর্ক করেছিলেন। সময়ের স্বল্পতা আছে, আমার নন্দন কাকু তারপর উনি ইষ্টালোচনা করবেন, তাই আমি শেষ করার চেষ্টা করছি। আমাদের যে আচার্য নির্দেশ আছে, সেই আচার্য নির্দেশ আমরা অনুসরণ করব, অনুশীলন করব, এবং সৎসঙ্গীদের জীবনে এই অনুশীলন এবং অনুসরণে দেখা যায় জীবন্ত মূর্ত হয়ে পরম কারুণিক পরম পিতা আমাদের কাছে উনি এসেছেন। আমাদের ধর্মবোধ আচার্য নির্দেশের সঙ্গে জড়িত। আচার্য যা বলেন সেটাই আমাদের শ্রী শ্রী ঠাকুরের কথাগুলি বাস্তবায়নের সহজ পথ। এবং আজকে আমরা উপযোজনা কেন্দ্রভিত্তিক আমাদের যে সৎসঙ্গ সেটা পরিচালনা করার চেষ্টা করছি, আমরা উন্নয়নের সামিল হওয়ার চেষ্টা করছি। আরো হয়তো অনেক নির্দেশ আসবে ইষ্টভৃতি বাড়ানোর জন্য, ইষ্টভৃতি যারা করেন, ইষ্টভৃতি যারা পাঠান, তাদের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য, যাজনমুখী উন্নয়নের জন্য। এটা একটা আনন্দের পরিবেশ, যে আমরা এখন উপযোজনা কেন্দ্র ভিত্তিক সেই আনন্দ নেওয়ার চেষ্টা করছি। এ পথ আমাদের বাতিও। আমি সবশেষে রবি ঠাকুরের কথায় তাকে নিয়ে, ভগবানকে নিয়ে যে আনন্দ উনি পেয়েছিলেন সেটা আমি সকলের সঙ্গে একটু শেয়ার করছি। সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর, আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর। মধুরতম অনুভূতি সৎসঙ্গে এসে আমাদের যে অনুভূতি, সেই অনুভূতি মধুরতম অনুভূতি। সেই অনুভূতি সকলের সঙ্গে শেয়ার করার মতো অনুভূতি। সকলে আমাদেরকে দেখেই এই মধুরতম অনুভূতি যদি তার প্রকাশ তার মধ্যে অন্যদের মধ্যে সঞ্চারণ হয়, সেটা আরো ভালো হয়। সেটাই যজন যাজন। আর ইষ্টভীতির একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা আমি বললাম। এই যজন যাজন ইষ্টভীতি স্বস্তিনী সদাচার আমাদেরকে মুক্তির পথ দেখাবে। আপনারা এই মধুরতম অনুভূতি নিয়ে থাকুন, সবাই ভালো থাকবেন, ঠাকুরকে নিয়ে আনন্দ থাকবেন। আমি এই বলে আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। জয় গুরু, বন্দে পুরুষোত্তমম। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় নির্মল অধিকারী দাদা, সত্যি খুব অপূর্ব ইষ্ট প্রসঙ্গ আমরা প্রত্যেকে এতক্ষণ আমরা শুনতে পারলাম। আমি পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। সত্যি আমরা যদি শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহে যদি আমরা নিজেকে যদি সঠিকভাবে গড়ে না তুলি, তবে আমাদের এই জীবনের কিছুই সার্থকতা থাকে না। শ্রী শ্রী ঠাকুরকে যদি অনুধাবন করতে হয়, শ্রী শ্রী ঠাকুরের দয়াকে যদি জীবনে উপলব্ধি করতে হয়, তবে আমাদের সেই শিক্ষা, দীক্ষা এবং বিবাহ, এই তিনটা দিককে আমাদের জীবন, এই তিনটা দিকই হলো আমাদের জীবন গঠনের প্রধান মাধ্যম। আমি বিশেষ করে আমি বলবো, যারা আমাদের এখানে যাদের বিবাহ, অবিবাহিত ভাইয়েরা এবং বোনেরা আছেন, আপনারা যেন ঠাকুরের সেই বিবাহ বিধায়না এবং নারীর পথে এই দুটা ঠাকুরের সেই দুটা পবিত্র গ্রন্থ যেন আমরা পড়ি।
আজকে কিন্তু বিজ্ঞান সেই কথাগুলা, ঠাকুরের কথাগুলো বলছে, প্রতিনিয়ত এগুলা নিয়ে বিভিন্ন সায়েন্টিফিক রিসার্চ পেপারও বের হচ্ছে নিত্য। কিছুদিন আগেও হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি থেকে সেই ঠাকুরের কথাগুলি একদম হুবহু বিভিন্ন ধরনের সায়েন্টিফিক পেপারে, আজকাল বড় বড় ইউনিভার্সিটি থেকে, সেই পাশ্চাত্য দেশের বড় বড় ইউনিভার্সিটিগুলা থেকে সেই ঠাকুরের কথাগুলোই কিন্তু হচ্ছে, কেমন করে প্রকৃত মানুষ গড়ে তোলা যায়। আজ কিন্তু বিজ্ঞানীরা তাই নিয়েই চিন্তিত। আর পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুর তা বহু আগে করে গেছেন। আর সৎসঙ্গ হলো সেই মাধ্যম, যে মাধ্যমের মাধ্যমে মানুষ ঘটিত হয়, যেই মাধ্যমে শ্রী শ্রী ঠাকুর এবং আচার্যদেব, শ্রী শ্রী দাদা প্রতিনিয়ত মানুষ তৈরি করছেন। জয় গুরু। এখন আবার আমরা একটা ভজন সঙ্গীতে চলে যাব। এখন ভজন সঙ্গীত করবেন আমাদের সকলের প্রিয় শ্রদ্ধেয় পিন্টু ঘোষ, পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতিরিত্তিক, সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে। আমি শ্রদ্ধেয় দাদাকে অনুরোধ করছি আপনি একটি ভজন সঙ্গীত পরিবেশন করুন। জয় গুরু। জয় গুরু। আগে দাদা। জয় গুরু। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী গোবিন্দ দাদার লেখা এবং সুর। ও দয়াল জগতে স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগতে স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো বাসারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী, এই জীবন মাজারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে।
ওগো চলি মোরা নামেতে, মোদের জীবন শক্তি তোমাতে। ওগো চলি মোরা নামেতে, মোদের জীবন শক্তি তোমাতে। তুমি অকুলে ফুল দিও, ওগো পার করে নিও। অকুলে ফুল দিও, ওগো পার করে নিও। তোমারি দরে পার হব মোরা জীবন সাগরে। ও দয়াল জগতে স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগতে স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। দয়াল জীবনে চাই তোমাকে, তোমার সেবাই দেই নিজেকে। জীবনে চাই তোমাকে, যেন তোমার সেবাই দেই নিজেকে। তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে, তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো বিপদ মাজারে, তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি আছো সবার মাঝে, এই গান তাই বুকে বাজে। তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো বাসারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাজারে, তুমি বিনা কে বাছে অকুল পাথারে। তুমি মোদের রক্ষা করো জীবন মাজারে, তুমি ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে। জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় পিন্টু ঘোষ দাদা, পূজ্যপাদ অবিন দাদা রচিত সে ভজন সঙ্গীত
সত্যি খুব সুন্দর। আর আপনার কণ্ঠে সেই ভজন সঙ্গীতটি আরো অপূর্ব লাগলো। আমি শ্রী শ্রী ঠাকুরের রাতুল চরণে আপনার সার্বিক মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং আমি ঠাকুরের কাছে নিত্য প্রার্থনা করি আপনি যেমন ভাবে আমাদের সেই ত্রিপুরা সৎসঙ্গ অনলাইন সৎসঙ্গকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন, আপনি আরো তুমুল বেগে সেই সৎসঙ্গকে চালিয়ে নিয়ে যান। জয় গুরু। এখন জয় আবার গুরু। ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন আজকের এই সৎসঙ্গের পুরোহিত শ্রদ্ধেয় নন্দন চক্রবর্তী জেঠু। তিনি আগরতলা খয়েরপুরের নিবাসী। আমি শ্রদ্ধেয় নন্দন চক্রবর্তী জেঠুকে অনুরোধ করছি আপনি ইষ্ট প্রসঙ্গ শুরু করুন। ভয়েস শোনা যাচ্ছে তো? আজ্ঞে জেঠু। আচ্ছা, জয় গুরু। বিজয়া দশমীর এই পুণ্য সন্ধ্যায় অনলাইন সৎসঙ্গে সমুপস্থিত পরমদয়ালের প্রাণপ্রিয় ভক্তবৃন্দ, আপনারা সকলে আমার শ্রদ্ধাভিনন্দিতরা ও অন্তর উৎসারিত জয়গুরু গ্রহণ করুন। আজ বিজয়া দশমী। মা দুর্গার এক নাম বিজয়া। দুর্গা অসুরদলনী, দুর্গতি নাশিনী। তিনি অসুরকে দমন করে বিজয় প্রাপ্ত হন, তাই তিনি বিজয়া। এই অসুর কে বা কারা? অসুর প্রকৃতিদের থাকে দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা এবং অজ্ঞানতা। তাদের শুচিতা, আচার এবং সত্যনিষ্ঠা নেই। বর্তমানের সুখ ভোগ নিয়েই এই প্রকৃতির মানুষ ব্যস্ত থাকে। তারা নিজ দিগকে সর্বশক্তিমান বলে মনে করে। তারা মনে করে পৃথিবীতে তাদের সমকক্ষ আর কেউ নেই। তারা মোহাচ্ছন্ন এবং ঐশী পুরুষে ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ পরায়ণ। এমনতর অসুর ভাব সম্পন্ন মানুষদের সত্তা অপলাপী চলন গতিকে মা নিরুদ্ধ করেন। এক কথায় অসতের উপর সতের প্রতিষ্ঠা ঘটান বলেই তিনি বিজয়া। সমাজে সংসারে যদি পশুভাব প্রাধান্য পায় তবে সমাজ টিকবে না। মনুষ্যত্বের বুনিয়াদটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অকল্যাণ পৃথিবীকে গ্রাস করবে। মা দুর্গা যেন এই অকল্যাণ ও পশু শক্তির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর, এক অমঙ্গল নিরোধী মহাপরাক্রমী সত্তা। অশুভকে দমন বা দরণ করেই তিনি ছাড়েন, তাই তিনি বিজয়া। দুর্গা পূজার চতুর্থ দিবস অর্থাৎ আজ এই দশমীতে দুর্গা প্রতিমার বিসর্জন হয়। এই হচ্ছে বিধি। তারপরেই পালিত হয় বিজয়া উৎসব। শুভ যা কিছুকে বরণ করার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান এটি। গুরুজনদের প্রণাম করা, ছোটদের কল্যাণ কামনা, সমবয়সীদের আলিঙ্গন
ও প্রীতি সম্ভাষণ, এসব আচরণই কিন্তু এক মহাসত্যের প্রতীক। মাকে পূজার মধ্য দিয়ে আমরা পূজা অর্থাৎ সম্বর্ধনার যে স্বর্গীয় চরণাকে নিজের ভিতরে জাগিয়ে তুললাম। বিজয়া উৎসবের আচার অনুষ্ঠান যেন তারই এক উজ্জ্বল প্রতীক। আর তাই বিজয়া দশমীতে যে বিসর্জনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তা শুভ যা কিছুর নতুন করে অবতারণার প্রতি ইঙ্গিত করে। বিসর্জন শব্দটি বিপূর্বক সৃজ ধাতু থেকে উৎপন্ন, বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করা। যে মায়ের পূজা 4 দিন ব্যাপী নানা আচারের মধ্য দিয়ে আমরা সম্পন্ন করলাম, সেই সর্বমঙ্গলকারিণী স্নেহ সুন্দর ভাব ও চরিত্রকে নিজের অন্তরে বিশেষভাবে সৃষ্ট অর্থাৎ দৃঢ় নিবদ্ধ করে তোলা চাই। আমরা যেন দিব্যভাবে সঞ্জীবিত হয়ে উঠি, মায়ের সেবায় বৃত্তি প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়োজিত করি, তখনই হয় বিসর্জনের সার্থকতা। আমরা তাই কখনো মনে করব না বিজয়া দশমীতে মাকে বিসর্জন দিয়েছি, বরং ভাবব সেই অসুরধরণী মা তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাতে যেন উদ্ভিন্ন হয়ে উঠেন। ভাবব সেই মা আমাতেই উৎসৃজিত হয়ে জীবন্ত ভিত্তিতে আমার জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠেছেন। পরিশেষে বলি, আমরা সবাই জানি করোনার আতঙ্কে সারা পৃথিবীর জবুথবু। আমার জীবনে এবারই প্রথম এমনতর আবহে মা দুর্গার পূজাকে উপভোগ করলাম। ধন্য আমি কেন, আমরা ধন্য, সবাই ধন্য যারা পরম পিতাকে গ্রহণ করেছি, তার শিক্ষায় কম বেশি শিক্ষিত হয়ে জীবনের পথে এগিয়ে চলেছি। সেই ভয়ঙ্কর আবহেও আমরা কিন্তু পরম পিতাকে স্মরণ মননের মধ্য দিয়ে জীবনকে উপভোগ করার একটু নতুন উপায় খুঁজে পেয়েছি। আচার্যদেব সৃষ্টি দাদা কদিন আগে এক অমৃত ভাষণে বলেছেন, এই মেঘ একদিন কেটে যাবে। শেষের দিকে বললেন কি? বললেন, আমি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা করি অচিরেই যেন এই মেঘ কেটে যায়। যে মুহূর্তে তার শ্রীমুখ নিঃসৃত এই শব্দ নিচে আমি শুনতে পেলাম, তখনই আমার মনে প্রাণে বিশ্বাস হলো করুণার সাধ্য নেই আর এই পৃথিবীতে দীর্ঘদিন অবস্থান করার। কারণ বিশ্বপিতা যিনি, বিশ্বপতি যিনি, তাঁরই জ্যেষ্ঠ পৌত্র বর্তমান আচার্যদেব, যার মধ্যে পরম পিতা স্বয়ং জীবন্ত হয়ে লীলা করে চলেছেন, তিনি সেই দিন এই শব্দ নিচের মধ্য দিয়ে, এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বিশ্ব প্রকৃতির কাছে বার্তা কিন্তু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর বিশ্ব প্রকৃতির সাধ্যি নেই তার প্রার্থনা ফিরিয়ে দেওয়া।
তাই আমি আপনাদের সকলের মধ্যে বিশ্বাস করি অচিরেই এই কালো মেঘ কেটে গিয়ে আনন্দ সূর্য এই পৃথিবীর বুকে উদিত হবে। আমরা সবাই হাসবো, সশরীরে সবার কাছে হাজির হতে পারবো, সবার সান্নিধ্যে যেতে পারবো। এই কালিমা কাটিয়ে আবার নতুন করে প্রাণ ভরে যেমনটা আগে করতাম তার চেয়ে আরো অনেক বেশি গুণ আমরা জীবনকে উপভোগ করার সুযোগ আমরা লাভ করব। তাই আমি সবার কাছে প্রার্থনা জানাই, সুনির্বন্ধ অনুরোধ জানাই, করোনার আতঙ্ককে মগজ থেকে বের করে দিয়ে করুণাময় যিনি তারই করুণা ভিক্ষা করি, তার শ্রীচরণেই প্রার্থনা করি। আর সবাই এই বিধাতা পুরুষের স্বাস্থ্য ও সদাচার বিধি কাটায় কাটায় পালন করে সুস্থ সুন্দর জীবনের পথে এগিয়ে যাই। সবাই ভালো থাকেন, সবাই সুখে থাকেন, আনন্দে থাকেন। শুভ বিজয়ার এই পুণ্য সন্ধ্যায় পরমপিতার রাতুল চরণে প্রার্থনা জানিয়ে আমার এই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম। জয় গুরু। আগে জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় নন্দন চক্রবর্তী জেঠু, খুব অপূর্ব সুন্দর করে আপনি বিজয়ার শব্দটির অর্থ তুলে ধরলেন এবং কেন আমরা সেই বিসর্জন করি, সেই বিসর্জনের ভূতপ্রতিগত অর্থ আপনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরলেন। সত্যি খুব ভালো লাগলো, কিছু অজানা জিনিসও আজ জানা হলো। আমি পরমপিতার রাতুল চরণে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি। সেই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলি, আমি দেখি যে এই যে দুর্গাপুজো হচ্ছে, সেই দুর্গাপুজোতে যে মাকে আমরা আরাধনা করব, আজকাল একটা জিনিস কিন্তু আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, সে আরাধনার মধ্যে আমাদের একটা বৃত্তি প্রবৃত্তির একটা টানাপোড়েন থেকেই যাচ্ছে। সেই যে যুবক ছেলেরা, যুবতী মেয়েরা যারা আছে, আমরা নৃত্য দেখতে পাই, সেই পুজোর মধ্যে তুমুল নৃত্য, তাদের সেই কিছু কিছু অসংহতিজনক কিছু আচরণ, যেগুলা কিন্তু মা মোটেও পছন্দ করেননি। তিনি মা তো, তিনি আমাদেরকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিতে চান। তিনি চান তার সন্তানরা সেই বৃত্তি প্রবৃত্তিকে জয় করে আমরা যেন সেই পরমপিতার সন্তান হয়ে উঠি। কিন্তু জানি না মা কতটুকু আনন্দ পান সে আমাদের সে রূপগুলা, সে আমাদের সে আচরণগুলা দেখে। আর আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আমাদের সে আচরণকে যদি শুদ্ধ করে নিতে হয়, তবে আমাদের সেই পরমপিতার আশ্রয়ে আশ্রিত হতেই হয়, যিনি জীবন্ত গুরু আচার্যদেবের সংস্পর্শে যেতেই হয়। নতুবা যতই আমরা দুর্গাপূজা করি ঘটা করে, আমরা যতই কালী পূজা করি ঘটা করে, সেই দুর্গাপূজা কালী পূজার কিন্তু কোনো সার্থকতাই আমাদের জীবনে আসে না। আমি দেখি যে দুর্গাপূজাতে সেই যারা সেক্রেটারি হচ্ছে, যারা ক্যাশিয়ার হচ্ছে, তারা একদম দায়িত্ববান হয়ে সেই দুর্গাপুজো করছে, তারা একদম দায়িত্বপূর্ণ ভাব নিয়ে সেই দুর্গাপুজো করছে। কিন্তু তার ঘরে গেলে দেখা যায় একটা অন্যরকম দৃশ্য। সেই দৃশ্যটা কিরকম? সেই দৃশ্যটা হলো হয়তোবা তার মাকেই সে ভালোবাসতে জানে না, তার মা পায়ের ব্যথাতে গোড়াগড়ি করছে, কিন্তু তার কাছে সময় নেই সেই একটা ভালো ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সে রাত্রিতে মদমুক্ত হয়ে তার স্ত্রীকে পেটাচ্ছে। তাতে কি মা ভালোবাসেন? মোটেও না। মা চেয়েছেন আমাদেরকে সেই সর্বপ্রকারে আমাদেরকে সেই সর্বজন সিদ্ধ মানবে পরিণত হওয়ার জন্য। আর তা কেবল সম্ভব যিনি যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষ, তার শরণাগত হওয়া। সত্যি জেঠু, আপনার প্রসঙ্গ আমি যতবারই শুনি আমার খুবই ভালো লাগে। আজও আমি শিখলাম নতুন করে সেই যে বিজয়ার সেই অর্থ কি, কেন মা আসলেন, মায়ের সেই বিসর্জনের কি গুরুত্ব। আমি পরমপিতার রাতুল চরণে প্রার্থনা করি আপনি দীর্ঘায়ু হন, আর এমনই করে আমাদেরকে
শ্রী শ্রী ঠাকুরের দয়ার কথা শুনিয়ে যান। এখন জয়রাধে কীর্তনের পালা। এখন জয়রাধে কীর্তন করবেন বিশালগড়ের সৎসঙ্গ বিহারের প্রধান পুরোহিত শ্রীযুক্ত সুজিত চক্রবর্তী দাদা। আমি শ্রদ্ধেয় সুজিত চক্রবর্তী দাদাকে অনুরোধ করছি, আপনি জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করুন। জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় সুজিত আগে আগে সুজিত দা আমাকে এক্ষুনি মেসেজ করলো, তো উনি মন্দিরে ঢুকে গেছেন আর কি, আমাকে বললেন যে মন্দিরে চলে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, উনি সময় দিতে পারছেন না। ঠিক আছে, আচ্ছা তা আপনি করে নিন। আমি হ্যাঁ কাকু তুমি করো আগে আগে আগে। জয় গুরু। এখন জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করবেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতিনিধিক আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় জওহরলাল দেবনাথ। আমি শ্রদ্ধেয় জওহরলাল দেবনাথ যেটুকু অনুরোধ করছি, আপনি জয়রাধে কীর্তন পরিবেশন করুন। জয় গুরু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা দয়া করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বরণে বল হরি হরি। হরি নাম পরম জীবে রে মূলধর্ম ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশ। রাধে গোবিন্দ নামটি মদনে লয়ে নারায়ণ নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা দয়া করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বরণে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরি নাম পরম জীবে মূলধর্ম অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। ছাড়ো রে মন ভবের আশা অজপা নামে করো রে নেশ। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নারায়ণ নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা দয়া করে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরি। জয় গুরু। জয় গুরু। এখন পুরুষোত্তম ধ্বনি প্রদান করবেন পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরের সহপ্রতিনিধিক আগরতলা থেকে শ্রদ্ধেয় দিব্যেন্দু চৌধুরী জেঠু। আমি শ্রদ্ধেয় দিব্যেন্দু চৌধুরী জেঠুকে অনুরোধ করছি, আপনি পুরুষোত্তম ধ্বনি প্রদান করুন। জয় গুরু।
জয় গুরু। আগে জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরমারাধ্যা জগৎ জননী শ্রী শ্রী বর্মা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বর্দা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী বাবাই দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী অবিন দাদা কি জয়। সংঘ কি জয়। সংঘ কি জয়। সংঘ কি জয়। পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে আর্য পিতৃন বন্দে আর্য পিতৃন মাতৃবর্গান বন্দে মাতৃবর্গান অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে অহং কৃষ্টি দৈবতম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র জি কি জয়।